So in this subject you are going to learn two subject, we can say like this. So ரெண்டு subject நீ முழுசா படிக்க போற. ஒன்னு வந்து C language, இன்னொன்னு வந்து data structure. The first two units you are going to learn C language. So remaining 3 units வந்து you are going to learn about data structure. The first 2 units you'll be learning C language. So based on the concept only you are going to implement in data structure. Okay, you are going to implement data structure concepts using C language. Okay, so now I'll be starting my lecture. So in this first unit already I have told first 2 units C language, remaining 3 units data structure. So first I'll be starting from unit 1. So today's lecture will have structure of a C program, compilation and linking process, constants, variables, data types, expression using operators in C. So these are all the topics today I'll be covering. The main objective for studying the C language is understand the basic structure of a program in C. So C language la ஒரு program ஓட structure எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி first வந்து நம்ம இதல பார்க்க போறோம். Next வந்து attain a preliminary idea of the keywords in C. What are all the keywords used in C language? So that also we are going to learn. Okay. Next learn the data types, variables, constants, operators and expressions in C also we are going to learn. Almost in computer science and engineering la இருக்கக்கூடிய எல்லா லாங்குவேஜுமே கான்செப்ட் எல்லாம் சேம் தான். நம்ம படிக்க ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து நீ C லாங்குவேஜ்லேயும் எழுதலாம், C++லேயும் எழுதலாம், ஜாவாலேயும் எழுதலாம், பைத்தன்லேயும் எழுதலாம். ஆனால் the difference is the syntax. So if you know about the syntax clearly, then you can easily write program in any language. எந்த லாங்குவேஜ்லனாலும் உனக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதிடலாம். ஓகேம்மா? ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னால் நீ என்னெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ C ப்ரோக்ராம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து கீவேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் வந்து இந்த லாங்குவேஜில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் டேட்டா டைப்ஸ், என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ், இன்டீஜர், float, character இப்படிலாம் டேட்டா டைப்ஸ் நிறைய இருக்கு, இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து வேரியபிள்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், கான்ஸ்டன்ட்ஸ், ஆப்பரேட்டர்ஸ், எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So why learn C? So C is a very simple programming language. We can write program very quickly. So that is only I have written C is quick. C is a core language. அடுத்து C is a small language. C is portable language also. So oops concept க்கு கீழ வந்து C வராது. It is a structural programming language. Next we are going to see developing programs in C. அப்போ Cல உள்ள programs வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? So பார்த்தீங்கன்னா there are mainly 3 steps for writing the C program. So we need to know these 3 steps. There are mainly 3 steps. The first step பார்த்தீங்கன்னா writing the C program. Okay, program வந்து first write பண்ணணும் C program. அடுத்து next step என்னன்னா we have to compile the program. So ஒரு problem statement இருக்குன்னா அந்த problem statement நம்ம வந்து program எழுதி அதனோட அவுட்புட்டை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த problem statementனா அதுக்கு என்னென்ன இன்புட்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது, what are all the outputs you will be getting while solving that problem. Okay, so அதே மாதிரி இங்கே Cலேயும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நீ ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதணும், அதுக்கப்புறமா அதை கம்பைல் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு எக்ஸிக்யூட் தட் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம். நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தேன்னா ஸோ ஃபார் ரைட்டிங் தி C ப்ரோக்ராம், அப்போ நான் எப்படி ரைட் பண்ணுவேன் மேம் அந்த ப்ரோக்ராமை? அப்படி தானே, Cக்கு வந்து எடிட்டர் இருக்குது, C எடிட்டர்லாம் இருக்குது. அதில் வந்து நீ என்ன செய்துக்கணும், ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணணும். ஓகே, ஐடியும் இருக்குது, ஸோ ஐடியும் இருக்குது, எடிட்டரும் இருக்குது. ஏதாவது ஒன்றில் நீ C ப்ரோக்ராமை ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணணும். தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் சோர்ஸ் கோட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் திஸ் சோர்ஸ் கோட் வில் பி கிவன் டு ப்ரீ ப்ராசஸர். 3 முக்கியமான ப்ராசஸ் இங்கே நடக்குது. ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸிங்னு ஒரு ஸ்டெப் நடக்குது, அதை பண்ணுறது வந்து யாருன்னா ப்ரீ ப்ராசஸர். செகண்ட் வந்து கம்பைலிங்னு ஒரு ஸ்டெப் நடக்குது, கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது, that can be done by compiler. The third one is assembly கோடை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது, அதை பண்ணுறது யாருன்னா அசம்பிளர். ஓகே, ஸோ the source code இனிஷியலாக எங்கே கொடுக்குறோன்னா ப்ரீ ப்ராசஸருக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸர் வாட் இட் வில் டூ இஸ் இட் வில் கன்வெர்ட் த சோர்ஸ் கோட் இன்டு ப்ரீ ப்ராசஸ்டு கோடு. திஸ் ப்ரீ ப்ராசஸ் கோட் வில் பி கிவன் டு கம்பைலர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸருக்கு போகுது, அடுத்து கம்பைலருக்கு போகுது. ஸோ த கம்பைலர் என்ன பண்ணோன்னா த ப்ரீ processed code compile பண்ணி it will produce the assembly code. Okay, assembly code அது வந்து convert பண்ணி அது யார் next and that code will be given to assembler.
ஓகேம்மா. ஸோ அசம்பிளருக்கு வந்து அசம்பிளி கோடு வந்து அசம்பிளருக்கு கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து அசம்பிளர் என்ன பண்ணுது, இட் வில் கன்வெர்ட் தி அசம்பிளி கோட் இன்டு ஆப்ஜெக்ட் கோட். ஓகே, ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கோட்க்கு அதுக்கப்புறமா லிங்கர் என்ன பண்ணுது, இட் வில் கன்வெர்ட் தி ஆப்ஜெக்ட் கோட் இன்டு எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோடு. ஸோ ஹியர் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் preprocessor, compiler, assembler, linker. So preprocessor will produce preprocessed code. This preprocessed code will be given to compiler. Compiler will convert the preprocessed code into assembly code. Then this assembly code will be converted into object code by the assembler. Then this object code is converted into executable code by the help of linker or link editor. Okay, so finally we'll be getting the executable code. வந்து C program, ஒரு basic C program எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற டயக்ராம். ஸோ பேசிக்காக ஒரு C ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேம்மா. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைனில் பாரு, ஸ்லாஷ் ஸ்டார் ஏதோ சம் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், ஏதோ சம் டெக்ஸ்ட் எழுதியிருக்கோம், a simple C ப்ரோக்ராம். அடுத்து ஸ்டார் ஸ்லாஷ்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோமாம்மா. ஸோ இதுதான் இந்த லைனை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கமெண்ட் லைனை கம்பைலர் பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் இட் வில் இக்னோர் தட் லைன், இட் won't read that line. ஓகேவாம்மா. ஸோ கம்பைலர் ஏற்கனவே என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தோம். ஸோ வாட் திஸ் கம்பைலர் வில் டூ, இட் வில் கெட் தி pre-processed code from the preprocessor and it will convert that code into assembly code. ஓகே, ஸோ நீ ரன் பண்ணும்போது கம்பைலர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கோடை எங்கெல்லாம் நீ இப்படி கோடு எழுதிருக்கியோ அந்த கோடை அது ரீட் பண்ணவே செய்யாது. ஏன்னா அந்த கோடுக்கு பேர் என்னென்னா கமெண்ட். ஓகே, கமெண்ட்னா உன்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக ஒவ்வொரு லைனும் இந்த லைன் என்ன வேலை செய்யுது, இந்த லைன் என்ன பர்பஸ்க்காக எழுதியிருக்க, ஸோ அப்படிப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை எழுதுறதுக்காக தான் யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் கமெண்ட்ஸ். ஓகே, த ஃபார்மேட் ஃபார் யூசிங் கமெண்ட் இஸ் ஸ்லாஷ் ஸ்டார் சம் டெக்ஸ்ட் ஸ்டார் ஸ்லாஷ். நெக்ஸ்ட் பாருமா, preprocessor directives. நெக்ஸ்ட் லைன் இஸ் கால்ட் as preprocessor directives. அதில் பாரு ஹேஷ் இன்க்ளூட் stdio.h. பாருமா, ஹேஷ் இன்க்ளூட் லெஸ் தேன் stdio.h less greater than symbol. ஸோ இந்த லைனை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா preprocessor directives சொல்லுவாங்க. stdio.hங்கிறது ஹெட்டர் ஃபைல். அதே மாதிரி stdio.h, conio.h, math.h இப்படி நிறைய ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் இருக்குது. உன்னோட ப்ரோக்ராமில் உன்னோட தேவைக்கு ஏற்றபடி யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் திஸ் preprocessor directive. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஒய் ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட் this stdio.h header file means I am going to use output statement, that is printf. See, ப்ரோக்ராம்னாலே இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும், அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ இன்புட்டை கெட் பண்ணுறதுக்கு இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும், அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்கணுமா, அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும். So in the program so I am not going to get anything from the user, just I am going to print something on the screen. Okay, or information நான் screenல print பண்ண போறேன். So that is called as output statement. ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ணணும், உனக்கு என்னெல்லாம் அவுட்புட் தெரியணுமோ அதெல்லாமே எதன் வழியாக தான் நீ பிரிண்ட் பண்ண முடியும், அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் வழியாக தான். ஸோ அந்த printfங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் printf, scanf. ஸோ இது scanf is called as input statement, printf is called as output statement. These two statements are defined inside this stdio.h header file. ஓகே அம்மா, stdio.hங்கிறது ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல். ஸோ அந்த லைன் ஃபுல் லைன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா preprocessor directive சொல்லுவாங்க. இந்த stdio.h எதுக்காக நான் யூஸ் பண்றேன்னா, I am going to use printf statement in my program, so I have written this stdio.h header file. The name is standard input output header file. The next line, see, the next line is int main void. So this is main function. We can say this as the main function. Without main function the program will not be executed because the execution will start from the main function. புரியுதாமா? இது ஞாபகம் வச்சுக்க, ஒரு ப்ரோக்ராம்னாலே உனக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். ஸோ அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் பாருமா, int main void. இந்த void எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு we need to have the return type, that is intங்கிறது return type. Syntax int main, open parenthesis, close parenthesis.
that is enough. Next பாருமா open brace. மெயின்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன், எக்ஸிக்யூஷன் நீ ரன் பண்ணும்போது எக்ஸிக்யூஷன் will start from this main function. அடுத்து பாரு open brace குள்ளால printf statement எழுதியிருக்கோம் பாரு. Then the return statement. See here this printf statement is called as output statement. So in the remaining and all you will be learning later. So printf ங்கிறது output statement, அது ஞாபகம் வச்சுக்க. நான் C is C அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதை பாரு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன். நான் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்குறனோ that will be printed on your screen. ரன் பண்ணும்போது அது வந்து ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் பாரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். why we have included this return statement is this main function is having the return type int. so int main நீ எழுதுனேனா கண்டிப்பா you have to include this return statement. int main அப்ப int ன்னு கொடுத்தனா you have to include this return statement. பார்த்தனா open brace close brace க்கு இடையில ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருக்கோம், printf statement, return statement. This printf statement ends with semicolon. This return statement is also ends with semicolon. அது நோட்டீஸ் பண்ணியாமா? ஸோ அப்போ C ப்ரோக்ராமிங்கில் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ends with semicolon. Have you all clear with this one? ஸோ அப்போ மெயினை ஓப்பன் பண்ணுற க்ளோஸ் பண்ணுற மெயின்குள்ளால நீ என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதணுமோ அதெல்லாம் எங்கே எழுதிட போகிறா? மெயினில் எழுதியிருக்க போகிறா. ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் C ப்ரோக்ராம். Preprocessor directive. The first line will be preprocessor directive. The slide பாரு. hash include stdio.h preprocessor directive. So this is called as what? Preprocessor directive. That only I have written here. The next one is global declaration. So that is, so if you are going to use any variable in your program, that variable must be declared in your program. So that is called as, so there are two ways to declare the variable. One is global declaration, one more is local declaration. அடுத்து main function குள்ளால எழுதக்கூடியது எல்லாமே நம்ம local definition or local declaration னு சொல்லலாம். பாரு main function எப்படி எழுதுறோம்? int main open parenthesis, void கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, close parenthesis. that is important. int main open parenthesis close parenthesis. அடுத்து பாரு இத parenthesis னு சொல்லுவோம், இது open brace flower bracket அப்படினு சொல்லுவோம், open flower bracket. அடுத்து பாரு next அதுக்குள்ளால ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கோம், local definition statement. Now why we have written this in return statement means, so main க்கு முன்னால int, so int ன்னு இருக்கறனால the main function is having the return type int, so we have written return statement. Okay.